ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवम् ஆழிவலவன் ஏதுமிழப்பெண்ணாலே மாயனையே ஓர்த்தராய் ஐந்தடக்கியாராய் பேர்த்தால் பிறப்பேழும் பேர் காத்த விரையார் நருந்துளாய் வீங்கோதமே நீ நிறையார மார்வனையே நின்றாய நிறமணித்தேர்வானந்தோள் ஒன்னிய ஈரஞ்சோருடன் துணியா இலங்கு மார்படுவான் நேமியரவனையான் சேவடிக்கே நேர்படுவான் தான் புயலும் நினைப்பரிய நேலம் நினைப்பெத்தன் நெஞ்சமே பேசால் நினைக்கும் காலத்தில் பேராது நிற்கும் பெருமான எண்களோ ஓராது நிற்பதுணர்வே உணர்வரியன் உள்ளம் புகுந்து உணரிலும் காண்பரியன் உணரைய பொங்கனைந்து வண்டரையும் தந்துராய் கோமானை எங்கனைந்து காண்டு இனியவன் மாயன் என உரைப்பரேலும் இனியவன் காண்பரியனே இனியவன் கள்ளத்தால் மண் கொண்டு விண்கடந்த வைங்களான் உள்ளத்தின் உள்ளே நான் மறையினொற்பொருளை உள்ள துலனாய தேர்ந்துணர்வரேவன் மாயவனையாவரே கண்டார் கவினார் கை புனைந்து கண்ணார் கடல் போய் செவினார் கேள்வியராய் செய்யார் போத்தி உழைக்க பொழியுமே பின்னைக்கா ஏத்துயிரையட்டானில் கொண்டு பின்னை கொடி எடுத்து வேகத் தொழில் கொண்டு தான் முழங்கி தோல் கொண்ட வீர்வேக மன்னா நெடுமால் நிறம் போல கார்வானம் காட்டும் கலந்து மணிமைக்கும் கண்ணா நீன்மேனி மலர்ந்து மரகமே காலந்திகளும் கொந்தின் வாய் வண்டரையும் தந்துராய் கோமானை அந்திவான் காட்டுவது ஐயப்படாதே மது நின்ன தந்துழாய் பொன்னங்கடலே தொழுமின் முழுவினைகள் முன்னங்கடலும் முடிந்த பொழுதில் குழவானர் ஏனம்படைந்துழசால் பைந்தெழுந்த வேங்கடபோய் விந்திரக்கம் வேங்கடமே மேலொரு நாள் தீங்குழல் வாய் வைத்தான் சிலம்பும் செறிகடலும் சென்னிசைப்பா பின்னாரலம் விளம்பிய சேவடி அண்டம் புலம்பியதோர் எந்திசையும் சோழா இடம் போதாதெங்களோ பூண்ட மாலந்த மண்ணுண்டம் பேச்சு முளையுண்டம் மாத்தாதாய் வெண்ண விழுங்க ஆய்ச்சி கண்ணி கைதினால் கட்ட தான் கட்டொண்டிருந்தான் மகனாக கொண்டெடுத்தார் மகனுறவர் கல்லாத மாமேனி மாயன் மகனாம் அவன் மகந்தன் காதல் மகன்
செய்கவானந்தோல் செத்தான் கடலே நிறை செய்த நெஞ்சே நினை தெளிவார் நீண்ட திருமால் அனைத்துலகம் உள்ளொடுக்கியார் அனைத்துலக வெள்ளத்தோர் பிள்ளையாய் மெல்லத்து என்னானை உள்ளத்தே வைநெஞ்சே உய்த்து பெண்ணும் ஒளிகள் விளக்கு வைத்தவனை நாடி நின்றான் இருந்தான் இழந்தான் என் நெஞ்சத்து பொன்னாமை மாயன் புகுந்து வளைப்படும் அந்தி பொழுதத்து அறியாயிழந்த எங்கும் சிந்த பிளந்த திருமால் திருவடியே வந்தித்தன் நெஞ்சமே வாழ்த்தியவாயராய் வானோர் மணிமகுடம் தாழ்த்தி வணங்க தழும்பாய் தாமரை மலர் மேல் மங்கை மணாலன் அடித்தாமரையான் ஆங்கழிலாய மலரெடுத்த மாமேனி வண்ணத்தான் மாமலரான்வார் சடையான் எண்ணிவார்கள் எண்ணத்தானாவோ இவை மலையும் இரவி செம்பம் காத்தும் அமம் சோழ் தரவிலங்கித்தோ சோழ் நரகத்து நம்மை நடுகாமல் காப்பான் உலகத்தை வாய் பிளந்தான் தொட்டு மலையும் இரவி செம்பம் காத்தும் நமம் சோழ் தரவிலங்கித்தோ அமன் சோழ் நரகத்து நம்மை நடுகாமல் காப்பான் உலகத்தை வாய் பிளந்தான் தொட்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டதிந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி கடியோமோடம் நின்னாடம் பிரிவின்யாயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின்மலமார்பில் ஆழின மங்கையம் பல்லாண்டு வடிவால் சோதி வளத்துறையம் சுடராழியம் பல்லாண்டு படைபோர் புக்க வழங்கம் அப்பாந்து தன்னியம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டதிந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி கடியோமோடம் நின்னோடம் பிரிவின்யாயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின்மலமார்பில் ஆழின மங்கையம் பல்லாண்டு வடிவால் சோதி வளத்துறையம் சுடராழியம் பல்லாண்டு படைபோர் புக்க முழங்கம் அப்பாந்து தன்னியம் பல்லாண்டு ஏழாட்காலம் படிப்பிலோம் நாங்கள் முன்னம் வந்து நாடு நகரமும் நன்கறிய குலத்தை கதிபதியா கொண்ட குலத்தில் உள்ளேர் வந்தடி தொழுது தந்த தந்தை தந்ததம் மூத்த திருவோண திருவிழல் அந்தியம்போது அறிவுருவாகி பொழுகின்ற செஞ்சுடராய் மாயப் பொறுபடைவானடை நல்லதோர் வெயிட நல்லதோர் சாந்தவம் தந்து கலைந்தனின் பீதகவாடை உடுத்து శ్రీమదలమేలుమంగా కామిత సిద్ధురణసంగు కరుణాపాంగా అలమేలుమంగ హరియంతరంగ పద్మావతి మాత జగన్మాత నిత్యానపాయిని అమ్మవారు మద్రాస్ మహానగరంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి అర్చామూర్తిగా ఆ దేవదేవుని వక్షస్థలాన్ని అలంకరించినటువంటి జగన్మాతయై వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం మణిగణైర్నానావిధాభ్యాసితాం అని నానావిధైర్భూషితాం అని అనేకాలంకారాలతో శోభించే ఆ జగన్మాత అమ్మవారు పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ముత్యపు పందిరి వాహనంపై ఆ అమ్మవారు మౌక్తికాలంకార సంశోభితమైనటువంటి పందిరి ఆ అమ్మవారు ఆ ముత్యపు పందిరిలో ఉన్నారు అంటే ఆ పందిరి యొక్క నీడలో అమ్మవారు ప్రకాశిస్తూ భక్తలోకాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు అంటే మనందరికీ కూడా నీడగా ఉన్నారు, మనందరికీ అండగా ఉన్నారు, భక్తలోకానికి అండగా ఉన్నారు. అందులో ముత్యము అన్నది
ధవళమైనటువంటి తెలుపు, ప్రకాశము, నిర్మలము, స్వచ్ఛతకు ప్రతీక. మన అంతరంగము స్వచ్ఛమై, నిర్మలమై, నిరీహమై, సమస్త కల్మషములకు దూరమై ఉన్నటువంటి పవిత్ర యోగభావన కలిగి ఉన్నప్పుడే మనం ఆ తల్లి యొక్క పాదారవిందాలను ఆశ్రయించగలుగుతూ ఉన్నాం. దేవో న శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్ భూమికాం రంగేధామని లబ్ధనిర్భర రసైరధ్యక్షితో భావుకై యద్భావేషు పృథక్ విధేష్వనుగుణాన్ భావాన్ స్వయం బిభ్రతి. అటువంటి అమ్మవారు ఆ స్వామి ధరించిన దశావతారాలకంతా కూడా ఒక ఉత్తేజకరమైన శక్తిగా, దేవదేవుడు అన్ని అలంకారాలు అవతారాలు ధరించి భక్తలోకాలను జగత్తులను రక్షిస్తూ ఉన్నాడంటే ఆ పురుషకారంగా, ప్రేరణ శక్తిగా ఆ జగన్మాత ప్రకాశిస్తూ ఉన్నదని దేశికుల వారు వర్ణించారు. వేదాంత దేశికుల వారు ఆ జగన్మాతను కీర్తించిన తరువాతే దశావతార స్తోత్రం చేశారు. అంటే ఆ దశావతారం స్వయం బిభ్రతి యద్భావేషు పృథక్ విధేష్వనుగుణాన్. స్వయం ఆమె ఆ తల్లి ధరించి స్వయంగా ఈ అవతారం ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలని నిర్దేశించిన తరువాతనే దేవదేవుడు ఆ అవతారాలు ధరించాడని ఎంతో మనోజ్ఞంగా, అద్భుతంగా ఆ అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించారు వేదాంత దేశకుల వారు. అలమేలు మంగ నీవభినవ రూపము జలజాక్షు కన్నులకు చెవులిచ్చేవమ్మా. చెవులు రుచిమంతములైనటువంటి చల్లదనాన్ని ఆ తల్లి చల్లని చూపులతో ఈ జగత్తులో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి. మనమంతా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. ఆ చల్లని చూపులు దేవదేవుని దివ్యమంగళమూర్తిపై ప్రసరించిన వెంటనే దేవదేవుడు కూడా ఉత్తేజం పొందినటువంటి వాడై భక్తలోకాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగా అలమేలు మంగ నీవభినవ రూపము జలజాక్షు కన్నులకు చెవులిచ్చేవమ్మా. గరుడాచలాధీసు ఘనవక్షమున నుండి పరమానంద సంభరితవై నిరతనములు చూపి నిరంతరము నాథుని హరుషింపకజేసితి గదమ్మా. శశికిరణములకు చెరువుగు చూపులు విశదముగా మేన వెదజల్లుచు 16 కలలతో కూడినటువంటి ఆ పూర్ణచంద్రుని యొక్క వెన్నెలలో ఎంత చల్లదనము చెరువ ఉంటుందో అంతకు మించినటువంటి శశికిరణములకు చెలువైన చూపులు విశదముగా మేన వెదజల్లుతూ రసికత పెంపున కరగించి ఎప్పుడు నీ వశము చేసుకుంటి వల్లభునో అమ్మా. రట్టడి శ్రీ వెంకటరాయనికి నీవు పట్టపురాణివై పరగుచూ వట్టి మాకు లిగిరించి వలపు మాటల ఇవు జట్టిగుని ఉరమున శతమైతివమ్మా అని ఆ దేవదేవుని వక్షస్థలాన్ని అలంకరించినటువంటి అమ్మవారు అలమేలుమంగ, పద్మావతిగా, అలమేలుమంగగా, అలమేలుమంగాపురంలో వెలసి ఉన్నటువంటి ఆ జగన్మాత భక్తుల యొక్క అభీష్టాలు నెరవేర్చడం కోసం మద్రాస్ మహానగరంలో కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అనుబంధ ఆలయాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయంలో వేంచేసి సకల జగత్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ జగన్మోహనమూర్తి విశేషాన్ని భక్తులంతా కూడా తిలకించి పులకించిపోతూ ఉన్నారు. అందులో చూడండి, ధవళాంగ శోభితమైనటువంటి ఆ ముత్యపు పందిరి, అనేక వేల ముత్యములు అలంకరింపబడి ఉన్నటువంటి ఆ ముత్యపు పందిరి. ముత్యము అంటే చల్లదనము, తెలుపు, మనస్సులో ఎటువంటి కల్మషము లేకుండా త్రికరణ శుద్ధిగా ఏకాగ్రతాబంధురమైనటువంటి చిత్తవృత్తితో ఆ పరమాత్మను సేవించినప్పుడే, ఆ జగన్మాతను సేవించినప్పుడే మనం ఆ యోగభావన పొందగలము. అలనాడు కలియుగం యొక్క ప్రారంభంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఈ లోకానికి వేంచేసినప్పుడు, అంతకుముందే అమ్మవారు వేంచేసి ఉన్నారు. స్వర్ణముఖి తీరంలో, పద్మసరోవర తీరంలో సాక్షాత్కరించారు స్వామివారికి ప్రసన్నమై దేవదేవుని వక్షస్థలాన్ని అలంకరించినందువల్ల. పద్మసరోవరంలో అవతరించినటువంటి ఈ పద్మావతి, పద్మసరోవరంలో ఒక స్వర్ణ పద్మం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ పద్మావతి, ఈ అలమేలుమంగ
ఆ దేవదేవుని వక్షస్థలాన్ని అలంకరించి మనలందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ముచ్చపు పందిరి వాహనముపై ముల్లోకముల తల్లి, ముచ్చపు పందిరి వాహనముపై ముల్లోకముల తల్లి, ఎల్లలేని సుగుణాల చల్లని కల్పకవల్లి. ముచ్చపు పందిరి వాహనముపై ముల్లోకముల తల్లి, ఎల్లలేని సుగుణాల
నిత్యానపాయిని అయినటువంటి పద్మావతీదేవి అమ్మవారు మత్స్య కూర్మ వరాహాది అవతారాల ఆనుపూర్విలో ఆ దేవదేవుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమై ఈ లోకంలో అర్చామూర్తిగా వేంచేయడానికి ప్రధాన కారణమైన అమ్మవారు. వైకుంఠం నుంచి అమ్మవారు అలిగి వస్తే ఆ తల్లిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు. నన్ను వెదకి కొంచు నాకోసమై నీవు ధరణిపైకి వచ్చి తనరినావు, కాని భక్తలోక కరుణా విభూషివై కల్పవృక్షమగుచు కావుమయ్యా. అమ్మవారు భగవంతుని ఆదేశించారు, అయ్యా నన్ను వెతుక్కుంటూ నువ్వు భూలోకంలోకి వచ్చినా కానీ నేను నీ వక్షస్థలంలో ఉన్నాను, అయినా నీవు భక్తలోకాన్ని అనుగ్రహించు, మన బిడ్డలను అనుగ్రహించు అని దేవదేవుని ఆదేశించినారని మహాకవులు వర్ణించారు. అంటే ఆ జగన్మాత యొక్క ప్రేరణ మనకు రక్ష. సకారా
ఓం అయోగ్యత్సన్ననవద్యస్య అనవద్యస్య సేనామయాతయంత అయాతయంత క్షుతయాః క్షుతయో నవగ్వాః నవగ్వా ఇది నవగ్వాః వృషాయుధో న వృషయుధగితి వృషయుధాః న వజ్రాయః వజ్రాయో నిరష్టాః నిరష్టా ప్రవద్భిః నిరష్టా ఇది నిఇష్టాః ప్రవద్భిరింద్రాత్ ప్రవద్భిరతి ప్రవద్భిః ఇంద్రాత్ చితయంతః చితయంత ఆయన్ ఆయన్నిత్యాయన్ అయోగ్యత్సన్ననవద్యస్య సేనామయాతయంత క్షుతయో నవగ్వాః వృషాయుధో న వజ్రాయో నిరష్టా ప్రవద్భిరింద్రాశ్చితయంత ఆయన్ త్వమేతాన్ ఋతదోదశ్చాదశ్చాయోధయో రజస ఇంద్రపారే అవాదోః దివ ఆదస్యోముచ్చా పృథున్వతస్తు వతః శంసామావః తక్రానాథ పరీనహం పృథివ్యా హిరణ్యేన మణినా శుంభామానాః నహిన్వానాథస్తదురస్త్రయింద్రం పరిస్పృశో అథదాత్ సూర్యేణ పరిగిరింద్రరోతాసి ఉభే అభోవోజీన్మహినా విశ్వతస్సీం అమన్యమానాంగభిమన్యమానేర్భవీరతమోతస్యోమింద్ర నగే దివ పృథివ్యా అందామా పూర్ణమాయా భర్తనతాం పర్యభూవన్ యుజం వజ్రం వృషభశ్చక్ర ఇందో నిర్జ్యోతిషాతమాసో గాధుక్షత్ హరి ఓం యుష్మాణీతో అభయం అభయం జ్యోతిః జ్యోతిరస్యాం అస్యామిత్యస్యాం ఆదిత్యానామవసా అవసా నూతనేన నూతనేన సక్షీమహి సక్షీమహి శర్మణా శర్మణా శంతమేన శంతమేనేతి శంతమేన అనాగాస్త్వే అదితిత్వే అనాగాస్త్వైత్యనాగాః త్వే అదితిత్వే తురాసః అదితిత్వైత్యదితిత్వే తురాస ఇమం ఇమై యజ్ఞం యజ్ఞం దధతు దధతు శ్రోషమాణాః శ్రోషమాణా ఇది శ్రోషమాణాః ఇమం మే వరుణ వరుణ శృధి శృధి హవం హవమద్యా అద్యా చ మృడయ మృడయేతి మృడయ త్వామవస్యుః అవస్యురా ఆచకే చక ఇతి చకే తత్వా త్వాయామి యామి బ్రహ్మణా బ్రహ్మణా వందమానః వందమానస్తత్ తదా ఆశాస్తే శాస్తే యజమానః యజమానో హవిర్భిః హవిర్భిరితి హవిః అహేడమానో వరుణ వరుణేహ ఇహ బోధి బోద్ధిరుషగుంస ఉరుషగుంసమా ఉరుషగుంసేత్యురుషగుంస మానః న ఆయుః ఆయుః ప్రమోషీః మోషీరితి మోషీః ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతః సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగతే అప్సు మే సోమో అబ్రవీదంతర్విశ్వాని భేషజ అగ్నిం చ విశ్వశంభువమాపశ్చ విశ్వభేషజీః గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపతి ద్విపది సా చతుష్పది అష్టాపతి నవపతి బభూవుషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ ఓం ఓం తరాభాయిర్వో వేదద్వాసో ఇంద్రాం సభా ధావో తాయా బ్రే
మంగళభిశ్రావంతు నః. చిద్రూపిణి పాహి అలమేల్ మంగ చిచ్చక్తివే నీవు అలమేల్ మంగ చంద్రవదన పాహి అలమేల్ మంగ చతుర్భుజా దేవి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరిప్రియ అలమేల్ పద్మసుందరి దేవి అలమేల్ మంగ పంచబ్రహ్మాత్మిక అలమేల్ మంగ పంచవక్త్ర పాహి అలమేల్ మంగ పరమాత్మిక పాహి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరిప్రియ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మా పాహి. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం